કચ્છ જિલ્લાના અબડાસા તાલુકાના વાયોર સ્થિત અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ કંપનીના શ્રમિકોના અસહ્ય પ્રશ્નો અને શોષણ સામે ભારતીય મજદૂર સંઘ મેદાને કચ્છ જિલ્લાના અબડાસા તાલુકામાં આવેલ વાયોર સ્થિત આંતરરાષ્ટ્રીય માર્કેટ ધરાવતી સિમેન્ટ કંપની અલ્ટ્રાટેક કંપનીમાં કામ કરતા અસંગઠિત ક્ષેત્ર શ્રમિકોનું ભયાનક શોષણ કરતે હોવાનું સામે આવ્યું છે। આ દરમિયાન જો વાત કરીએ તો શોષણ સામે અવાજ ઉઠાવતા ભારતીય મજદૂર સંઘ સંલગ્ન સંગઠને અવાજ ઉઠાવ્યો છે। શ્રમિકો માટે શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ અંતર્ગત જાહેર થયેલ લાભો આપવા ઘણા સમયથી માંગ કરી રહ્યા હતા, પરંતુ આ કંપનીના માલિકો અને મેનેજમેન્ટ દ્વારા એવા વિરોધને કચડી નાખવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે અને આ અવાજ ઉઠાવનારા યુનિયન લીડરની અન્ય બીજા રાજ્ય બદલી કરવામાં આવી છે, જેથી આવા શ્રમિકોને અવાજ કોઈ ઉઠાવી ન શકે એવા નિર્ણયથી તેની સામે અને શ્રમિકોની આ કંપની પાસે મુકેલ માંગણીઓ પૂર્ણ નથી થતી। ત્યારે ભારતીય મજદૂર સંઘ ગુજરાત પ્રદેશ દ્વારા ગંભીર નોંધ લેવામાં આવી અને આજરોજ એક વિશાળ ધરણા પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ત્યારે શ્રમિકોની માંગણીઓ બુલંદ બનાવાશે અને એમના યુનિયનના પ્રમુખની અન્ય દૂરના વિસ્તારમાં બદલી કરી આવા હજારો શ્રમિકોનો અવાજ ભવિષ્યમાં કોઈ ન ઉઠાવી શકે નિર્ણયના વિરોધમાં કચ્છ જિલ્લાના ભારતીય મજદૂર સંઘ સાથે જોડાયેલા તમામ સંગઠનો આ વિરોધમાં જોડાયા હતા। ભારતીય મજદૂર સંઘ ગુજરાત પ્રદેશના પ્રમુખ જિગ્નેશ મજમુદાર અને મહામંત્રી ગિરીશ પટેલ, ઉપાધ્યક્ષ સહદેવસિંહ, સિમેન્ટ મહાસંઘના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ સુરેશ સાંખટ અને જિલ્લા અધ્યક્ષ વૈભવ નિંબાર્ક તથા જિલ્લા મહામંત્રી જિગ્નેશ ગોસ્વામી સહિત જિલ્લા અને તાલુકાઓમાંથી ભારતીય મજદૂર સંઘના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। अल्ट्राटेक कंपनी श्रमिकों की लड़त लड्या था। सहदेवसिंह जाडेजा, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ गुजरात प्रदेश। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारतीय मजदूर संघ भारत का नंबर 1 ट्रेड यूनियन है और नंबर 1 होने के नाते भारत के सभी कामदारों के प्रति भारतीय मजदूर संघ की हमेशा लागणी और मांगनी रहती है। आज रोज कच्छ जिले में सेवाग्राम सीमेंट में भारतीय मजदूर संघ का भी मेजॉरिटी ट्रेड यूनियन है। लगभग 10 साल से ये कंपनी में अपना ट्रेड यूनियन कार्यरत है। कंपनी द्वारा कर्मचारियों के हित में कई निर्णय लिए थे, लेकिन बाद में कर्मचारियों के जो पेंडिंग इश्यूज बहुत सारे हैं, उनके हमारे यहाँ लोकल यूनिट में भी लोकल होद्देदारों के द्वारा कई बार उनके सामने हमारे पेंडिंग इश्यू रखे गए थे, लेकिन कंपनी द्वारा उस पेंडिंग इश्यू को सॉल्व करने के बजाय अपने जो लोकल पदाधिकारी है उनको अवारनवार परेशान किया जाता था, पनिशमेंट दी जाती थी। यहाँ तक कि जो मानवता का धर्म है वो साइड में रखते हुए उनके पदाधिकारियों यहाँ से रत्नागिरी महाराष्ट्र यानी कि 2500 किलोमीटर एक गरीब कामदार का ट्रांसफ़र किया जाना और बहुत सारे इश्यूज़ है जो आपके सामने हमारे पदाधिकारी रखेंगे। जैसे हमारे अध्यक्ष और महामंत्री जी ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रवादी संगठन है और हर कोई इश्यू का समाधान वो टेबल टॉक वाटाघाटों के द्वारा निकाल करना चाहती है, लेकिन आज ये परिस्थिति का निर्माण हुआ है कि कंपनी और कर्मचारी के बीच में जो वाटाघाटों का समय है वो पूरा हो गया। हमने कई बार कंपनी से लिखित और मौखिक रजूआत की। हमारे कई कामदारों ने जो यहाँ अभी तक उपस्थित नहीं है, 1 बजे के बाद सब उपस्थित होंगे, तो पूरे यूनिट में मेजॉरिटी यूनियन है। अपना जितना कर्मचारी है उनमें एक ही यूनियन है, मेजॉरिटी यूनियन हमारी है। तो हमने कंपनी से कई बार रिक्वेस्ट की कि भारतीय मजदूर संघ है वो उद्योग हित, राष्ट्र हित और कामदार हित में मानने वाला यूनियन है और ऐसी कोई हमारी मांगे नहीं है कि जो पूरी न की जाए। सामान्य मांगे हैं जो आपको पूरी करनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं ये कच्छ जिले में लास्ट एरिया में ये सब कामदार और पूरे भारतवर्ष से आए हुए ये कर्मचारी अपना उद्योग हित में ध्यान में रखते हुए संयम के साथ अभी तक अपनी मांगे रखते थे, लेकिन कंपनी ने उन मांगों को ठुकराया है और आप देख रहे हैं कि कर्मचारियों का रोष भी व्यापक है। उसी की मांग को रखते हुए आज अपने ये पहला कार्यक्रम कंपनी को जगाने के लिए
उनके जो पदाधिकारी है, अधिकारी है, उनको एक टोकन के रूप में ये हम पहला कार्यक्रम अभी करने जा रहे हैं। ये धरना का कार्यक्रम है और कंपनी हमारी मांगे नहीं सुनेगी तो आप जैसे जानते हैं अभी कर्मचारियों ने नारा लगाया कि भारतीय मजदूर संघ जो है राष्ट्रहित में काम करेगा, लेकिन कर्मचारी का हित भी ध्यान में रखते हुए आज से ये आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। दोपहर को यहाँ के पदाधिकारियों की बैठक होगी और हमारे प्रांत के अध्यक्ष और महामंत्री जी आज यहाँ उपस्थित है। कच्छ जिले के अध्यक्ष और महामंत्री और अपने सेवाग्राम सीमेंट के सभी पदाधिकारियों साथ में एक कोर कमेटी की बैठक की जाएगी और उस बैठक में आगे की रणनीति है जो तय की जाएगी। हमारे महामंत्री जी ने जैसे बताया कि ये पूरा जो कार्यक्रम है आज जो तय होगा और वो आपके सामने भी रखा जाएगा। हम फिर भी आपके माध्यम से कंपनी को बताना चाहते हैं कि हम भारतीय मजदूर संघ हमेशा वाटाघाटों के साथ ही अपना प्रश्नों का सॉल्यूशन निकालते हैं, लेकिन हम ऐसे भी कंगाल नहीं है ऐसे कि कंपनी अगर हम अपनी पूरी ताकत रखते हैं कि कल से ही अपनी कंपनी बंद कर सकते हैं, इतने हमारे कर्मचारियों के रोष है। तो आपके माध्यम से हम कंपनी को बताना चाहते हैं कि यहाँ तक का मामला न पहुँचे और शांति से और सुलह से ये मामला निपट जाए। आप सब मीडिया वालों ने भी हमें इस आंदोलन में सहकार दिया, आप सबका खूब खूब आभार। गिरीश कुमार लालजीभाई पटेल, भारतीय मजदूर संघ गुजरात प्रदेश महामंत्रीની જવાબદારી। ભારતીય મજદૂર સંઘ ભારત વર્ષની અંદર સૌથી મોટું શ્રમ સંગઠન, રાષ્ટ્રવાદી શ્રમ સંગઠન તરીકે કાર્યરત છે। સમગ્ર ભારત વર્ષની અંદર 7,000 કરતાં પણ વધારે રજિસ્ટર્ડ યુનિયનની જવાબદારી ભારતીય મજદૂર સંઘ આજે સંભાળી રહ્યું છે। ભારતીય મજદૂર સંઘ અસંગઠિત અને સંગઠિત ક્ષેત્રની અંદર ખૂબ જ વિશાળ અલગ અલગ ઉદ્યોગોની અંદર પણ ભારતીય મજદૂર સંઘ પોતાનું કાર્ય કરી રહ્યું છે। અહીંયાની વાત કરીએ તો આજે ભારતીય મજદૂર સંઘ દ્વારા કચ્છ જિલ્લા દ્વારા જે ધરણાનો કાર્યક્રમ આપવામાં આવ્યો છે એના અંતર્ગત આપને વાત કરું તો અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ મેનેજમેન્ટને અમે લેખિત દ્વારા પણ ઘણા સમયથી કામદારોના પડતર પ્રશ્નો બાબતે લેખિતમાં પણ રજૂઆત કરી, એમની સાથે મિટિંગ માટેનો પણ સમય માગ્યો। તેમ છતાં સ્થાનિક મેનેજમેન્ટ અને એમની કોર્પોરેટ ઓફિસ મેનેજમેન્ટ દ્વારા મિટિંગ માટેની કોઈપણ હકારાત્મક તૈયારી ન દર્શાવાતા ના છૂટકે ભારતીય મજદૂર સંઘે આજરોજ ધરણાનો કાર્યક્રમ કરવાની ફરજ પડી છે। ભારતીય મજદૂર સંઘ હર હંમેશ વાટાઘાટોથી કોઈપણ સમસ્યાઓનું સમાધાન કરવાના પક્ષમાં હોય જ છે, પરંતુ જ્યારે સમાધાન કરવા માટે મેનેજમેન્ટ તરફથી કોઈ હકારાત્મક પ્રત્યુત્તર ન મળે ત્યારે જ ભારતીય મજદૂર સંઘ આવા સંઘર્ષ કરતું હોય છે અને ટ્રેડ યુનિયન તરીકે અમારી ભૂમિકા જે કંઈ પણ ભજવવાની થતી હોય છે અમે ભજવતા હોઈએ છીએ। કામદારોના નાના મોટા પ્રશ્નો હોય એનું સમાધાન, સુખદ સમાધાન પણ થવું જોઈએ। સમયાંતરે કામદારોના પ્રતિનિધિઓ સાથે પણ બેસવું જોઈએ અને ખાસ કરીને અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ દ્વારા અમારા જે અધિકારી અથવા તો પદાધિકારીઓ છે એ લોકોને ટાર્ગેટ બનાવી અને અમારા એક પદાધિકારીની ટ્રાન્સફર ગુજરાત બહાર એટલે કે રત્નાગીરી કરવામાં આવી છે। એના પ્રત્યે પણ અમારી કંપની પ્રત્યે ખૂબ વિરોધ છે અમારો કે ભાઈ આ રીતે કોઈ કામદાર કોઈ ટ્રેડ યુનિયન ચલાવતા હોય અથવા તો કોઈ કામદારો પ્રત્યે પોતાનો પક્ષ રજૂ કરતા હોય તો એની બદલી આવી રીતે કરી અને સંગઠનને નબળું કરવાની દિશામાં જે પ્રયાસ ચાલી રહ્યો છે મેનેજમેન્ટ તરફથી એ ટોટલી નિંદનીય છે। આગામી સમયની અંદર અગાઉ જે અમારા અધ્યક્ષશ્રીએ કહ્યું એમ કે આજના ધરણાનો કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયા બાદ અમો અહીંના સ્થાનિક પદાધિકારીઓ સાથે બેસી અને આગામી કેવી રણનીતિ તૈયાર થાય છે એ મીડિયાને પણ અને અથવા તો સ્થાનિક પ્રેસ મીડિયાના દ્વારા પણ અમે આપને માહિતગાર કરીશું અને મેનેજમેન્ટે પણ આ બાબતે ધ્યાન દોરીશું। મારું નામ જિગ્નેશ મજમુદાર છે। હું ગુજરાત પ્રદેશ ભારતીય મજદૂર સંઘનો અધ્યક્ષ છું અને વડોદરાથી અહીંયા આવ્યો છું। ખાસ આપણે અમે જે ઊભા છે એની પાછળ આપ જુઓ છો બેનર, અહીંયા જે વાયરમાં જે અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ કંપની છે એમાં અમારા જે કામદારો છે એ કામદારો અને મેનેજમેન્ટ વચ્ચે ઘણા સમયથી સંઘર્ષની પરિસ્થિતિ ચાલી રહી છે અને અમારા 12-13 પ્રશ્નો છે। એમાં કર્મચારીઓને લગતા પણ પ્રશ્નો છે, એમના પગારને લગતા, એમના સુવિધાઓને લગતા। બીજા 1-2 પ્રશ્નો એવા છે કે અમારા યુનિયનમાં કામ કરતા જે પદાધિકારીઓ છે એમને મેનેજમેન્ટે ખોટી રીતે એમને ઘરે બેસાડી દીધેલા છે અને મેનેજમેન્ટ સાથે અવારનવાર અમારી વાતચીત ચાલી રહી છે પ્રશ્નોને ઉકેલવાની વાટાઘાટોના દ્વારા, પરંતુ અમને કોઈ પણ જાતનો
હકારાત્મક પ્રતિભાવ આજ સુધી અમને મેનેજમેન્ટ તરફથી મળ્યો નથી. એટલે અમારે ના છૂટકે આંદોલનાત્મક માર્ગ અપનાવવો પડ્યો છે. ભૂતકાળમાં અહીંયા લોકોએ આંદોલન નાના મોટા કર્યા હતા, પણ હવે એમાં કોઈ સફળતા નથી મળતી. એટલે હવે અમારી પાસે છૂટકો નથી અને આંદોલનના શ્રી ગણેશ અમે આજથી કરેલા છે. સાથે સાથે આજે અમે જો મેનેજમેન્ટ સમય આપશે તો અમે બપોર પછી આવેદનપત્ર આપવાનું પણ અમે વિચારી રહ્યા છીએ અને આગળની રણનીતિ શું કરવી એ આ કાર્યક્રમ પછી અમે નક્કી કરશું. સાથે સાથે આપના માધ્યમથી હું એ પણ લોકલ અહીંના જે સરકારના જે પદાધિકારીઓ છે, અધિકારીઓ છે, સરકારના જે પ્રતિનિધિઓ છે, સાંસદ છે, ધારાસભ્યો છે, એમને પણ હું અપીલ કરું છું કે આપના જ વિસ્તારમાં આપના જ સાથેના જે આ નાના માણસો છે, કામદારો છે, એમનો જે કોઈ અન્યાય થઈ રહ્યો છે એમાં થોડો ઘણો રસ લઈ અને એમના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરી આપે એવી મારી અને ભારતીય મજદૂર સંઘ વતી એમને પણ અપીલ છે. અને કેટલા દિવસના ધરણા કરશો આજે? અત્યારે તો અમે હાલ પૂરતા આ કાર્યક્રમ આજના દિવસ પૂરતો જ છે. આજથી શરૂઆત છે. આજે પ્રથમ દિવસ છે. એના પછી આગળ શું કાર્યક્રમ કરવા, ધરણા આગળ કરવા કે બીજા કોઈ પણ કાર્યક્રમો કરવા એ અમે પછી બેસીને નક્કી કરીશું.